من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہم اور آپ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کا مفہوم ہم اور آپ سمجھے اور جانیں۔ ایک مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی یہ مجلس سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، اور بڑے پیر صاحب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں باادب بیٹھنا چاہیے، اور جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ ہو سکے تو اپنے گھروں سے اٹھ کر یا کہیں بیٹھے ہوں تو وہ پنڈال میں آنے کی کوشش کریں۔ اتنا بڑا گاؤں ہو کر سلی اور 8-10 آدمی یہاں پر موجود ہیں، افسوس کی بات ہے۔ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ اپنے گاؤں میں جلسہ ہو اور گاؤں والے بھی شامل نہ ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، انہیں کسی چیز کا کوئی حزن و ملال نہیں، کسی چیز کا کوئی غم نہیں، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا غم ہوتا ہے، انہیں پھر دنیا کی کسی شے کا غم نہیں ہوتا۔ یہ میرے رب کا فرمان حق ہے کہ جب تم اللہ رب العزت سے یعنی اس پاک پروردگار عالم سے محبت کرنے لگو گے، اس سے ڈرنے لگو گے، تو پھر دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی، اور پھر دنیا کے پیچھے دوڑنے کی، چلنے کی ہمیں ضرورت نہ ہوتی، بلکہ دنیا والے ہمارے پیچھے چلتے اور دوڑتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان یہی ہے کہ جہاں پر اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر آٹومیٹک یہ جو انسانی ایک مخلوق ہے اولیاء اللہ کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے، اور دنیا کے پیچھے وہ دوڑتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتے۔ سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں، آپ کے مرتبے بڑے بلند و بالا ہیں، آپ کے مرتبے بہت بلند ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ شاعر نے جو کہا ہے، غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ان شعروں میں سب کچھ رکھ دی ہے آپ نے۔ اور ولی پیارے اسلامی بھائیوں یوں ہی نہیں بنتے کہ ہمارے باپ دادا فلاں تھے تو ہم بھی ولی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ولی وہی بنتا ہے جو اللہ کے خوف کرے، اللہ کے رسول کی سنتوں کی پابندی کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اللہ رب العزت نے جو فرائض ہمارے اوپر
رکھے ہیں ان کو پابندی سے ادا کرے تو وہ ولی بن جاتا ہے، اور جو شریعت کی پابندی نہیں کرتا، نبی کی سنتوں کی پابندی نہیں کرتا، سیرت طیبہ پر عمل نہیں کرتا، جو فرضوں کو پابندی سے ادا نہیں کرتا، تو پیارے اسلامی بھائیوں وہ ولی تو دور کی بات، ولی کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتا ہے، ولی کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہی کو اپنی محفلوں میں بلاتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہی کو اپنی محفلوں میں بلاتا ہے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو پیارے اسلامی بھائیوں اللہ رب العزت ان کو نہ اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، مساجد سے بھی سبھی جگہ سے دور رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایمان والے یہاں ہیں، جو اللہ نے جن کو ایمان عطا کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں جب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو کس طرح ولی بنتا ہے؟ جب ہم رسول اللہ سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سے محبت کے صلے میں کیا پتہ اللہ رب العزت ہم میں سے کسی ایک کو ولایت کا درجہ عطا کر دے۔ حضرات ایک اللہ والے ہیں جن کا نام محمد بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اللہ والے بہت برگزیدہ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات شریف، ان کی کتاب بڑی مشہور و معروف ہے، اس میں اول سے آخر تک درود شریف بھری ہوئی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے جو شروع سے آخر تک درود شریف سے بھری ہوئی ہے، آخر اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو لکھنے کی بڑی عجیب وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں کسی کام سے اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے کہیں دور دراز جاتا ہوں، وہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے وضو بنانے کے لیے پانی کو تلاش کرنا شروع کر دیا، وضو بنانے کے لیے پانی کو تلاش کرنا شروع کیا تو حضرات ایک جگہ پر مجھے پانی دکھائی دیا، وہاں پر ایک پانی کا کنواں دکھائی دیا، لیکن اس کنویں میں رسی اور ڈول نہیں تھا جس سے کہ میں اس سے پانی نکال کر وضو بنا سکوں۔ حضرات گرامی تو وہ رسی اور ڈول ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ اسی کنویں کے پاس ایک کچا پرانا مکان بنا ہوا تھا، کسی غریب کا مکان بنا ہوا تھا۔ یہ آپ دیکھتے ہو کہ جب جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے زیادہ تر غریبوں میں پائے جاتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اور جو امیر ہوتے ہیں وہ اپنی امیری کے غرور میں، تکبر میں، گھمنڈ میں اللہ رب العزت کے خوف سے وہ نہیں ڈرتے ہیں۔ حضرات وہ غریب آدمی کا گھر، اس گھر کی چھت پر ایک ننھی منی بچی جس کی عمر 6-7 سال تھی بیٹھی ہوئی تھی، جو کھیل رہی تھی۔ محمد بن جزولی نے حضرات گرامی کنویں کے پاس دیکھ رہے تھے، رسی اور ڈول کہیں نظر نہیں آیا، تو اس بچی نے کہا میں اپنے آقا محمد رسول اللہ پر ہر دن درود شریف کا ورد کرتی ہوں، اللہ کی عبادت پابندی سے کرتی ہوں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرتی ہوں، اپنے والدین کی فرما برداری کرتی ہوں، بس جب میں یہ کام کرتی ہوں تو اللہ رب العزت نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ساری کائنات اس کے ہاتھ پر ہتھیلی کی مانند ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پر۔ حضرات گرامی بچی نے یہ کہا بابا جی تمہاری نماز کا وقت جا رہا ہے، اب آپ ایسا کیجئے کہ نماز کے لیے وضو بنائیں اور نماز پڑھ لیں۔ جب حضرت نے وضو بنایا، وضو بنا کر کھڑے ہوئے تو کہا اچھا بابا جی ایک بات اور بتائیں، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ کیا تم ان کو جانتے ہو جن کے نام کی میں درود پڑھتی ہوں؟ عالم صاحب نے کہا کہ بیٹا جانتا تو بے شک میں ہوں، لیکن شاید پہچانتی مجھ سے زیادہ تم ہو، پہچانتی مجھ سے زیادہ تم ہو بیٹا، بس میں جانتا ہی ہوں لیکن پہچانتی تم ہو، جاننا اور پہچاننا یہ الگ الگ چیز ہوتی ہے۔ اور کہا بیٹا میں تو صرف جانتا ہوں لیکن پہچانتی ہو، اب تم مجھے ان کی پہچان بھی کرا دو۔ پہچان بھی؟ اچھا تو بابا جی سنو، جب ان کا نام محمد ہے، وہ آمینہ کے لال ہیں،
नबियों के सरदार हैं, पैगंबरों के इमाम हैं। ऐ मोहम्मद बिन जजूली, जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकलते हैं, जिस गली में जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद बिन जजूली सुनो, वो गलियां मेरे आका पर दुरूदो सलाम पढ़ती हैं। जिस जंगल से निकल जाए वहां पर जंगल के दरख्त, पेड़ पौधे, पत्ते, पत्थर भी सलाम पढ़ते हैं मेरे आका पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका नाम है। और जहां पर वो जाते हैं फरिश्ते भी दुरूद व सलाम पढ़ते हैं उन पर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम ऐसा है कि वो सारे नबियों के सरदार हैं। हजरात गिरामी, मोहम्मद बिन जजूली ने जब ये सुना कि हाँ हाँ बेटा तो हक कह रही है, वो ऐसे ही है, आज से मैं भी अपने आका पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करूँगा। मोहम्मद बिन जजूली ने सलाम पढ़ा। जब प्यारे इस्लामी भाइयों हमारे घर के बच्चे अल्लाह की इबादत करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे घर के जो बच्चे होंगे तो प्यारे इस्लामी भाइयों दीन इस्लाम के रहबर बन जाएंगे। दीन इस्लाम की, मुसलमानों की कौम को एकदम सुधारने की कोशिश करेंगे। जब हम नमाजें पढ़ेंगे हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि सोचते हैं कि इस तालीम में क्या रखा है। इमाम साहब को 9-10 हज़ार रुपये मिलते हैं तो हमारा बच्चा 9-10 हज़ार में क्या करेगा। लेकिन ये भूल गए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क का रखवाला है, रिस्क को अता करने वाला वो है। अगर वो चाहे तो 1 रुपए में भी अल्लाह लाख की बराबर बरकतें दे दे। अगर वो चाहे तो लाखों में भी 1 की बराबर ही उसमें बरकत अता कर दे। मेरा पाक परवरदिगार आलम ऐसा है कि जो अमीर व कबीर होते हैं उनके घरों से बरकतें छीन लेता है, और जो गरीब होते हैं उनके घरों में बरकतें नाजिल फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। जब हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाएंगे, हमारे बच्चे जब हमारे घरों में कुरान पढ़ेंगे, सूरह बकरा, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान या कुरान की कोई भी एक सूरत ले लो, जब हमारे बच्चे कुरान की सूरतें घर में पढ़ेंगे और जब उनकी आवाज़ हमारे घरों में गूंजेगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को उस घर में रहमत के फरिश्तों को नाजिल कर देगा। और जिस घर में रहमत के फरिश्ते होते हैं अल्लाह उस घर पर रहमतों की बारिशें नाजिल फरमा देता है। और जब हम अपने बच्चों को ये तालीम नहीं सिखाएंगे तो प्यारे इस्लामी भाइयों फिर हम अल्लाह की रहमत से मायूस ज़रूर होंगे, नाउम्मीद होंगे। हज़ारों कमाते हैं लेकिन बरकतें हमारे घरों में नहीं। हज़ारों कमाने के बाद भी हमारे पास कोई अच्छी तालीम नहीं, कुछ सीखना नहीं चाहते, ना ही किसी को सिखाना चाहते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों वजह क्या है? क्यों? क्योंकि हमने शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। औलिया इकराम के नक्शे कदम पर चलो। सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का हजरात गिरामी हम मानने वाले हैं। ये आज की मजलिस उन्हीं के नाम की है। तो हमें चाहिए कि जिस तरह सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, हमें भी चाहिए कि कभी हम झूठ ना बोलें, कभी झूठ ना बोलें। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नमाजों को नहीं छोड़ा, हमें भी चाहिए कि नमाजें कभी छोड़े नहीं। अल्लाह के उस वली ने कभी अपने नबी की सुन्नतों को तर्क ना किया, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कभी तर्क ना करें, कभी ना छोड़ें। ये जब हम करेंगे तो प्यारे इस्लामी भाइयों इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब व कामरान होंगे, ज़रूर कामयाब व कामरान होंगे। और यूं ही करामतें नहीं मिलती हैं। हजरात गिरामी एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम शेख है, शेख अरबी है। मैं बस एक थोड़ा सा वक्त और लूँगा आपके सामने। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये मजलिस सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में सजाई गई है। उन्हीं का सदका है ये, उन्हीं के नाम की चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक शख्स हैं जो अल्लाह वाले हैं, जो नमाजी हैं, हजरात गिरामी, उनका नाम शेख अरबी है। 40-45 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इतनी उम्र में कोई बच्चा अता नहीं किया। हर तरह के हकीमों तबीबों के पास गए और
वहाँ गए, जाकर सब कुछ इलाज किया, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। शेख अरबी को किसी ने बताया कि बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है। जब वो वहाँ से चले तो बताया कि उनका नाम सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। गए और जाकर सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात की। काफी देर मुलाकात करने के बाद सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, शेख अरबी आप इतनी दूर से आए हैं सिर्फ मुलाकात करने के लिए या कुछ और बात भी है? कहा हुजूर और बात भी है। क्या बात है? कि मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, औलाद का ख्वाहिशमंद हूँ, अल्लाह ने मुझे अभी औलाद अता नहीं की है, अभी मुझे औलाद अता नहीं की है। बस चाहता हूँ कि आप दुआ फरमाएं ताकि अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे। हजरत गिरामी सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी ने इतनी बात सुनी और आसमान की तरफ को नजर उठाकर देखा, और कुछ देर देखने के बाद फिर शेख अरबी की तरफ को देखकर कहा कि शेख अरबी तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, तुम्हारी किस्मत में औलाद है ही नहीं। तो शेख अरबी का क्या जवाब था? हम जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाएं तो बाअदब हमें बैठना चाहिए, बाअदब बैठे तो उससे पहले अच्छे से सलाम भी करना चाहिए। हमारे आज नौजवान भाइयों से सलाम भी सही से करना नहीं आता, जवाब भी सही सलाम के देने नहीं आते, हमसे जवाब भी देने नहीं आते, सलाम किस तरह करते हैं वो नहीं आता, जवाब देना नहीं आता। तो जब हम अल्लाह वाले के पास जाएं तो सलाम करें, बाअदब घुटने बिछाकर उनके सामने बैठें। हजरत गिरामी वो इसी तरह बाअदब शेख अरबी सैयदना गौसे आजम की बारगाह में बैठे थे। कहा हुजूर अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो मैं यहाँ क्यों आता? मेरी किस्मत में औलाद होती तो यहाँ क्यों आता? मेरी किस्मत में औलाद नहीं है, इसीलिए तो आपकी बारगाह में आया हूँ, इसीलिए आपकी बारगाह में आया हूँ। सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी ने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा, कहा शेख अरबी बड़े चालाक होशियार लगते हो। फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा, कहा शेख अरबी जरा उठो, जल्दी से उठो और मेरी पुश्त से पुश्त मिला दो। जब तुम मेरी पुश्त से पुश्त मिला दोगे तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, और जैसे ही मैं दुआ करूंगा अल्लाह अपने फजल करम से कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर अता करेगा। हजरत गिरामी पुश्त से पुश्त मिलाई। सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, शेख अरबी सुनो, मेरी किस्मत में एक ही बच्चा बचा था, मैंने तुमको अल्लाह के फजल करम से अपनी दुआ से वो बच्चा तुमको अता कर दिया। सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे इस्लामी भाई वो बच्चा उनको अता किया, और फिर कुछ अरसे के बाद इब्नुल अरबी के यहाँ शेख अरबी के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिनका नाम इब्नुल अरबी है, और वो ऐसे वली अल्लाह बने कि उनका डंका आज भी सारी दुनिया में बजता है, आज भी सारी दुनिया में बजता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाएं तो प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह वालों की बारगाह में बाअदब बैठें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह से दुआ है रब्बे काबा हमें इन तमाम ही अहदीस और आयत करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।